Hallelujah. Hallelujah. We are going to worship the Lord. ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. How many of you know the song ಯೇಸುವಿಗೆ ಓಟು ಪೋಡುವ? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯೇಸುಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋಣ ಎನ್ನುವುದು? Okay, I want to tell you something. ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. How many of you are in the team of Jesus? ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? How many of you are from the team of Satan? ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೈತಾನನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? Okay, listen. ಗಮನಿಸಿ. When you put your vote, that is salvation, in the name of Jesus. ನಿಮ್ಮ ಓಟನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿದಾಗ, My life is for Jesus. ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗುಳ್ಳದು. You know what happens? ಏನ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? You will go to heaven. ನೀನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯ. And there daily, like this only, enjoyment daily. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀರೋ ದಿನ ಇದೇ ರೀತಿನೇ. 24 hours worship, praise and dance. 24 ಗಂಟೆ ಆರಾಧನೆ, ಕುಣಿತ. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready to worship the Lord? ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾ? If you are ready, I am ready. ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧ. Are you ready? ಸಿದ್ಧನಾ? Are you ready? ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನೀವು ಸಿದ್ಧನಾ? நாங்க இயேசுவுக்கு ஓட்டு போடுவோம், அவர் ஆட்சியிலே ஆட்டமாடுவோம். நாங்க இயேசுவுக்கு ஓட்டு போடுவோம், அவர் ஆட்சியிலே ஆட்டமாடுவோம். ஆடுவோம், பாடுவோம், கூடுவோம், கொண்டாடுவோம். அல்லேலூயா. ஆடுவோம், பாடுவோம், கூடுவோம், கொண்டாடுவோம். நாங்க இயேசுவுக்கு ஓட்டு போடுவோம், அவர் ஆட்சியிலே ஆட்டமாடுவோம். நாங்க இயேசுவுக்கு ஓட்டு போடுவோம், அவர் ஆட்சியிலே ஆட்டமாடுவோம். கொஞ்சம் கை தட்டி பாடலாமா? எனக்கு வேற கை தட்டலாமா? ஆராதனை அங்கே கொஞ்சம் இல்ல, பாட பாட பஞ்சம் இல்ல, உணவு உறக்கம் தேவையில்ல, சொந்து போகும் நெஞ்சுமே இல்ல. ஆராதனை அங்கே கொஞ்சம் இல்ல, பாடல் பாட பஞ்சம் இல்ல, சொந்து போகும் நெஞ்சுமே இல்ல, சொந்து போகும் நெஞ்சுமே இல்ல. நாங்க இயேசுவுக்கு ஓட்டு போடுவோம், அவர் ஆட்சியிலே ஆட்டமாடுவோம். நாங்க இயேசுவுக்கு ஓட்டு போடுவோம், அவர் ஆட்சியிலே ஆட்டமாடுவோம். ஆடுவோம், பாடுவோம், ஓடுவோம், கொண்டாடுவோம். ஆடுவோம், பாடுவோம், ஓடுவோம், கொண்டாடுவோம். I tell you, watch out for the next generation of New Bethel AG Church. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ನೀವು ಶಕ್ತರಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರಿ. ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ They are going to rock the world. ಅವರು ಲೋಕವನ್ನ ಕದಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. It's a prophetic word. ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾತುಗಳಿಂದ They are going to shake the world through worship. ಅವರ ಆರಾಧನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಲೋಕವನ್ನ ಕದಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. God is going to raise powerful worship leaders like Hillsong in the nation of India to New Bethel AG Church. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನ್ಯೂ ಬೆಥೆಲ್ AG ಸಭೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹಿಲ್ ಸಾಂಗ್ ಆಗಿ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸುವಂತ ಆರಾಧನೆ ವೀರರನ್ನ ದೇವರು ಏಳಿಸುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. 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 See, God wants to take up Indian ministries and take them to the globe. ದೇವರು ಭಾರತದ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಲೋಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. Very shortly, ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ Indians will not go outside, but foreigners will come to India. ಭಾರತದವರು ಹೊರಗಡೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. Foreigners are not going to come to preach. ಹೊರ ದೇಶದವರು ಅವರು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. They are going to come to hear your pastor preach. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕರು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. How many of you want to say amen? ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೆನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ? Hallelujah. 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 So look to him this morning. ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ನೋಡು.
அப்பா நான் உம்மை பார்க்கிறேன், அன்பே நான் உம்மை துதிக்கிறேன், அப்பா நான் உம்மை பார்க்கிறேன், அப்பாவும் நீரே அம்மாவும் நீரே, அப்பாவும் நீரே அம்மாவும் நீரே, நான் உந்தன் பிள்ளை அன்றோ, ஐயா நான் உந்தன் பிள்ளை அன்றோ. Let us turn our Bibles to Numbers chapter 23 this morning. ನಾವು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಡೆ ನಾವು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. We are going to read from verse 19 on to 24. ನಾವು 19 ರಿಂದ 24ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಎರಡು ಮಾತಿನವನಲ್ಲ, ಮಾನವನಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನಲ್ಲ. ತಾನು ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಯಿತು. ಆತನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾರೆನು. ಯಾಕೋಬ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪತ್ತಿನ ಸೂಚನೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸುವ ಹಾಗೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಸಂಗಡಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅರಸನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವ ಜಯ ಘೋಷವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅವರನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಕರಕೊಂಡು ಬಂದವನು ದೇವರೇ. ಅವರು ಕಾಡು ಕೋಣದಷ್ಟು ಬಲವುಳ್ಳವರು. ಯಾಕೋಬ್ಯರಲ್ಲಿ ಶಕುನ ನೋಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರಲ್ಲಿ ಕಣಿ ಕೇಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ತಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಯಾಕೋಬ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಜನಾಂಗದವರು ಪ್ರಾಯದ ಸಿಂಹದಂತೆ ಎದ್ದು ಮೃಗೇಂದ್ರನಂತೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಹವು ಮೃಗವನ್ನು ಕೊಂದು ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿದು ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದು ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಹೊರತು ಮಲಗುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ. Somebody lift up your hands and shout hallelujah. ಯಾರಾದರೂ ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಹೇಳೋಣ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. How many of you believe in the word of God? ಎಷ್ಟು ಜನರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತೀರಾ? Say amen. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಣ, ಆಮೆನ್, hallelujah, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Today God wants to look at you and speak something directly. ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಆತನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಇಚ್ಛೆ ಪಡುತ್ತಾನೆ. Many times in Christian life, ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ there comes a time ಒಂದು ಸಮಯ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ when we start thinking, ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ, I trust in the Lord, ನಾನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ, I believe in the Lord ನಾನು Jesus, ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ. but why am I still not able to see my miracle? ಆದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನಾನು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? Sometimes when our miracle is delayed, ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತಗಳು ತಡೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. sometimes what God promised that doesn't happen. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. A question rises in our heart, ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗುತ್ತದೆ, am I still doing the will of God? ನಾನು ಈಗಲೂ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಾನೇ ಇದ್ದೇನಾ? Am I going in the right direction? ನಾನು ನೇರವಾದಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇನಾ? Is God with me? ದೇವರು ನನ್ನ ಸಂಗಡವಾಗಿದ್ದಾನಾ? Is he going to answer my prayer? ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾನಾ? I believed God ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ and ಇಡುತ್ತೇನೆ, I stepped into it. ನಾನು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತೇನೆ. Now nothing seems to be happening. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Should I step back? ನಾನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾ? Should I go back? ನಾನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾ? Should I tell people I am sorry I made a mistake? ಇವತ್ತು ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು? Oh, you told the people around you. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತ ಜನರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, Jesus will do that. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, Jesus will do this. ಯೇಸು ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, That and this and that. ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ. Pastor told you Jesus will give you victory. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಜಯ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. Everybody said amen. ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಮೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ.
Pastor told you you are going to come out of debts. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಸಾಲದ ಹೊರೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೀರಾ. In this fasting prayer God wants to give you victory. ಈ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅದರಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. You trust the word of God. ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ರಿ. You said amen. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಮೆನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. God told you that your family is going to be saved. ದೇವರು ಹೇಳಿದನು, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂದು. You're going to come as a family and give testimony here. ನೀವು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗಾಗಿ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ. You said amen. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. But today nothing seems to happen. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. Whatever is happening, ಏನೆಲ್ಲ it is happening against you. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. It is not happening for you. ಅದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. It is happening against you. ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. If anybody is going through the problem what I am now speaking, you can lift your hands. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ಆ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವರು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆತ್ರಿ. Brother, I have doubts right now. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. Be faithful, be truthful to the Lord. ಈಗ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರ್ರಿ. Don't act as if you are a saint of God. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿ ನಟನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. Don't act as if you are an angel landed from heaven. ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಂತ ದೂತನು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಟನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. Come on, be faithful. உண்மையா இருங்கப்பா. ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ರಿ. உண்மையை சொல்லுங்க. ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ರಿ. ಬ್ರದರ್ எனக்கு பயம் இருக்குதுன்னு சொல்றவங்க உண்மையை சொல்லு. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ನನಗೆ ಭಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಅವರು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ನನಗೆ ಭಯ ಇದೆ ಅಂತ. கோழி திருட மாதிரி உட்கார்ந்துகிட்டு இப்படி எனக்கு பயம் இல்ல. ಕೋಳಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದವನ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು. எங்க அப்பா சொல்லுவாரு, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, திருடன மூஞ்ச பார்த்தாலே தெரியும்டா. ಅಲ್ಲ ಕಳ್ಳನ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. உங்களை பார்த்தாலே தெரியுது. ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. சில பேர் எப்படி தெரியுமா? ಕೆಲವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? பயம் உள்ள இருக்கும், ಭಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ஆனா வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க. ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. எப்படின்னா ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ 12 ಮಣಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ போறதுக்கு பயம், ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಭಯ. ஆனா பாட்டு எடுத்து வாயில வரும், ಆದ್ರೆ ಪಾಟ್ ಯಾವುದು ಹಾಡು ಯಾವುದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. பயப்பட மாட்டேன், ನಾನು ಭಯಪಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಭಯಪಡೋದಿಲ್ಲ. பாட்டு பயப்பட மாட்டேன்னு வாயில வரும், ஆனா வெளியே பாத்தீங்கன்னா பயப்பட ಅಯ್ಯೋ. ಹಾಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಭಯಪಡೋದಿಲ್ಲ ಭಯಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು ಬಹಳವಾಗಿ ದಿಗಿಲು ಪಡುತ್ತೇವೆ. சின்ன வயசுல நடந்த ஒரு காரியம் உங்களுக்கு சொல்லிருக்கேன். ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ನ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಲೈಟ್ பார்த்து பயந்துட்டேன் நான். ಅಲ್ಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಲೈಟ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಭಯಪಟ್ಟೆ. சில பேர் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில அப்படிதான் இருக்கிறாங்க. ಕೆಲವರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ. பிசாசுக்கு அனாவசியமா பெரிய இமேஜ் கொடுத்துறாங்க. ಸೈತಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗಾತ್ರವನ್ನ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಅವನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರದರ್ ಕಟ್ಟಿட்டான் ಬ್ರದರ್, ಬ್ರದರ್ ಅವನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಯ್ಯೋ ಕಟ್ಟು ಬ್ರದರ್, ಅಯ್ಯೋ ಬೆಂದನ ಬ್ರದರ್, ಅಯ್ಯೋ ಪಿಳ್ಳಿ ಬ್ರದರ್, ಅಯ್ಯೋ ಮಂತ್ರವಾದ ಬ್ರದರ್, ಅಯ್ಯೋ ಶೂನ್ಯಂ ಬ್ರದರ್, ಅಲ್ಲೋ ಶಕುನ ಬ್ರದರ್. எனக்கு என்னன்னா ನನಗೆ ಏನಂದ್ರೆ இவங்கெல்லாம் இப்பெல்லாம் நிறைய பேரு ஆண்டவரை விட பிசாசுக்கு தான் அதிகமா ஊழியம் செய்யறாங்க. ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ದೇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು. கண்டிப்பா ஒரு நாள் சாத்தா உங்களுக்கு போனஸ் போட்டு கொடுப்பான். ಒಂದು ದಿವಸ ಸೈತಾನ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. வாங்கள் என் பிள்ளைகளே, ಬನ್ರಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, எனக்காக நீங்கள் நன்றாக உங்கள் சபையில் ஊழியம் செய்தீர்கள். ನನಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. எவ்வளோ உபவாச கூட்டம் அட்டெண்ட் பண்ணாலும் திருப்பி வந்து பாஸ்டர் அந்த கட்டுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. ಎಷ್ಟೇ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ಟ್ರೇ ಆ ಬೆಂದನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. எந்த ஊழியக்காரர் வந்தாலும் சில பேருக்கு தலைய சொட்டையாயிருது. ಯಾವ ಸೇವಕರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡ್ಲೇಬೇಕು. ಕೈ ಇಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕರ ತಲೆ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. சில பேருக்கு எவ்வளோ ஜெபிச்சாலும் பிசாசு போவே மாட்டேங்குது. ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೈತಾನನ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. நான் ஒரு ஊழியக்காரட்ட கேட்டேன், ನಾನು ಒಂದು ಸೇವಕರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ, ஏன் பிசாசு அவங்களுக்கு போக மாட்டேங்குது, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈತಾನ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅವರು சொன்னாரு, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, அவங்கள பிசாசு பிடிக்கல, இவங்க தான் பிசாசை பிடிச்சு வச்சிருக்காங்க. ಅವ್ರನ್ನ ಸೈತಾನನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ, ಸೈತಾನನನ್ನ ಇವರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. இவங்க விட வேண்டியதை விடுறதில்ல, ಇವರು ಬಿಡಬೇಕಾದದನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. எனக்கு ஒருத்தர் தெரியும், ನನಗೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. அவர் சொல்லுவாரு, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೈಟ್ ಆனா ಪಿಸಾಸ್ என்ன ಪಳಾರ್ ನರೈದಿನ್ನೋ, ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಸೈತಾನ ಪಳಾರ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಮೆல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே காப்பு காய்ச்சி கிடக்கும். ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕಪ್ಪಗೆ ಊದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಕರುಪ್ಪಾ இருக்கும், ಕಪ್ಪಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
நான் ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சேன் அவருக்கு. ನಾನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சா ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. எந்த மோகினி பிசாசு வந்து அவர் அடிக்கல. ಯಾವ ಮೋಹಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. இவரே இவர் கையை டச்சுக்கிறார். ಇವರೇ ತಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾರೆ. அப்புறம் ஏண்டவன் சொல்றாரு பிசாசு அடிச்சிச்சு பிசாசு அடிச்சிச்சு. ಆವಾಗ ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೈತಾನ್ ಹೊಡೆದ. நான் சொல்ல பிசாசு அடிக்கல நீங்க தான் அடிச்சீங்க. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೈತಾನ್ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಅವರು சொன்னாரு எப்படி? ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ? ஆவியானவர் சொன்னாரு ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಹೇಳಿದನು ನೈಟ್ ಟಿವಿல ಮೋಗಿನಿ ಪடம் பாத்தியே. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೋಹಿನಿ ಶಕ್ತಿಯ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ನೀನ್ ನೋಡ್ದಲ್ಲ. அதுல ஒரு பாம்பு வந்துச்சே. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾವು ಬಂತಲ್ಲ. ಅದು ಕಣ್ಣು பார்த்தபோது உனக்கு கூட பயமா இருந்துச்சே. ಅದರ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿದಾಗ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಒಂದು ಭಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹೌದಾ ಸಹೋದರ? உனக்கு இங்க மட்டும் அடி விடாது எல்லா இடத்துலயும் அடி. ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏಟ್ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. நல்லா கவனிங்க. ಗಮನಿಸಿ. God wants to bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து கர்த்தர் சொல்ற காரியம் என்ன தெரியுமா? ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಕರ್ತನೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತೇನು ಗೊತ್ತಾ? என்னாகமம் 23:19. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 23:19. பொய் சொல்ல தேவன் ஒரு மனிதன் அல்ல. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ. மனம் மாற மனுபுத்திரனும் அல்ல. ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವನು ಮಾನವ ಕುಮಾರನೂ ಅಲ್ಲ. அதாவது உலகத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா அதிகமா பொய் பேசுறது யாருன்னா மனுஷன் தான். ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಬಹಳವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವನು ಮನುಷ್ಯನೇ. நேரத்துக்கு நேரம் மாறிக்கிட்டே இருப்பான். ಅವನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವನು ಬದಲಾಗುತ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. நான் உனக்கு அதை செய்றேன் உனக்கு இதை செய்றேன்னு சொல்லுவாங்க. ನಾನು ನಿನಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. கொஞ்ச நாள் போனா நானா சொன்னேன். ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ ನಾನೇ ಹೇಳದ್ನ. அப்ப சொன்னேன். ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ. இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு? ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? இப்ப கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. ಈಗ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು. நல்ல ಫ್ರೆಂಡ್ஸா இருப்பாங்க. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. நிறைய ಪ್ರಾಮಿಸ್ பண்ணுவாங்க. ಅನೇಕ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அப்புறம் கொஞ்ச நாள்ல மறந்து போயிடுவாங்க. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ல ಆರಂಭಿப்பாங்க. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸುವುದು நல்லா இருக்கும். ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. 50-50 50-50. கொஞ்ச நாள் போன உடனே ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ ನಂತರ நான் தான் நிறைய உழைக்கிறேன். ನಾನೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. எனக்கு தான் நிறைய வரணும். ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು. அவன் என்ன வேலை செஞ்சான்? ಅವನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ? அவன் பிச்சைக்கார பையன். ಅವನು ಭಿಕ್ಷುಗಾರನ ಮಗ. நான் தான் அவனுக்கு வீடே கொடுத்தேன். ನಾನೇ ಅವನಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟೆ. நான் தான் அவனுக்கு பைக் வாங்கி கொடுத்தேன். ನಾನೇ ಅವನಿಗೆ ಬೈಕ್ ಇಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. மனுஷனுடைய வார்த்தை மாறிக்கொண்டே இருக்கும். ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತದೆ. அவன் சொல்லுவான். ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ஆனா அவன் சூழ்நிலையை பார்த்து அவன் சொல்ற வார்த்தையை மாத்திக்குவான். ಅವನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ஏனென்றால் ಕಾರಣ அவன் சூழ்நிலைக்கேற்ப நடக்கிற மனுஷன். ಅವನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುವಂತ ಮನುಷ್ಯನು. உங்களுக்கு உதவி செய்யற அளவுக்கு அவனுக்கு திராணி இருக்கும்போது பிரச்சனை இல்ல. ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಬಲ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ஆனா ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುம்போது ಆದ್ರೆ ಲಾಭವು ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ இருக்கிறது யாருக்குன்னு வரும்போது ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ அவன் உனக்கு கொடுத்துட்டு தயாள நீ வெச்சுக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்ல மாட்டான். ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಇಟ್ಕೋ ಅಂತ ದಯಾಳವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಉದಾರವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. எனக்கே இல்ல நான் உனக்கு எப்படி கொடுக்க முடியும் போயிட்டு வா அப்படி. ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡೋದು ಹೋಗೋ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. தமிழ்ல அதுக்கு அழகான ஒரு பழமொழி இருக்குது. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಗಾದೆ ಉಂಟು. இவர் எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ண போறாரோ தெரியல. ஹalleluya. பிச்சை எடுத்தான ஆண்டி அதை புடுங்கி தின்னான ஆண்டி பாண்டி. அவன்ட்ட புடுங்கி தின்னானாம் பாண்டி. ಅವನ ಹತ್ರ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ ಪಾಂಡಿ ಅಂತ. நமக்கு மிஞ்சினதுதான் தானமும் தர்மமும். ನಮಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ದಾನ ಧರ್ಮ. இந்த உலகம் அப்படிதான் செய்யும். ಈ ಲೋಕ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. நேரத்துக்கு மாற்றிக்கிட்டே இருக்கிறோம். ಅವರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. அதனால அது அவங்க சூழ்நிலையை பார்த்து தான் உதவி செய்வாங்க. ಅವರ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ஆனால் ஒருவர் இருக்கிறார். ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. அவர் எப்படி தெரியுமா? அவர் ಯಾವ ರೀತಿ ಉಳ್ಳವನು ಗೊತ್ತಾ? அவர் எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா? அவர் ಯಾವ ರೀತಿ ಉಳ್ಳವನು ಗೊತ್ತಾ? அவர் நேற்றும் இன்றும் நாளை என்றும் ಮಾರಾದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆತನು ನಿನ್ನೆಯೂ ಇವತ್ತು ನಾಳೆಯೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮಾರ್ಪಡದಿರುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೈಗಳ ತಟ್ಟಿ ಬಾಯಿகளை ತೆರೆದು சொல்லுங்க ಯೇಸು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಕೂಗಿ ಹೇಳೋಣ ಯೇಸು.
மல்கியா 3ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம் சொல்கிறது. ಮಲ್ಕಿಯನ್ನು ಬರೆದ ಮಲಾಕಿ ಬರೆದಂತ ಪ್ರವಾದಿ ಗ್ರಂಥ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, நான் கர்த்தர், நான் மாறாதவர், ನಾನು ಕರ್ತನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾರ್ಪಡದಿರುವವನು. Therefore ye sons of Jacob are not consumed. ಆದುದರಿಂದ ಯಾಕೋಬನ ಕುಲದವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಲಿಲ್ಲ. நாம் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பதற்கு காரணம், ನಾನು ನಿರ್ಮೂಲವಾಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, அவர் மாறாதவராயிருக்கிறார். ಆತನು ಮಾರ್ಪಡದಿರುವ ದೇವರು. வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர் வாக்கு மாறாதவராயிருக்கிறார். ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದವನು ಆತನು ಮಾರ್ಪಡದಿರುವ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡೋಣ. வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவராயிருக்கிறார். ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಆತನು ಅವನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல விரும்புறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೆನ್ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ? சொல்லுங்க ஆமென். ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಹalleluya. பக்கத்துல கூட தட்டி சொல்லுங்க, மாறவே மாட்டார். ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಬೆನ್ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನನ್ನ ದೇವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. உன்னை உயர்த்துவேன் என்று சொன்னவர் வாக்கு மாறாதவராಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ಅವನ ಮಾತನ್ನ ಮಾರ್ಪಡದಿರುವವನು. உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்னவர் வாக்கு மாறாதவರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾತನು ಆತನ ಮಾತನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸದಿರುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. உன்னை BMW ல இந்த சர்ச்சுக்கு கொண்டு வருவேன் சொன்னவர் வாக்கு மாறாதவர். ನಿನ್ನನ್ನ BMW ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಾತನು ಆತನ ಮಾತನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸದಿರುವ ದೇವರು. எனக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்குது. ನನಗೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. யார் சத்தமா ஆமென் சொல்றாங்களோ, ಯಾರು ಶಬ್ದ ತೆಗೆದು ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ அவங்களுக்கு கர்த்தர் சீக்கிரமா கொடுப்பாருன்னு எனக்கு விசுவாசம். ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ. ಆಮೇನ್. ஏதாவது ஒரு ஆசீர்வாதம் இங்க இருந்து புறப்பட்டு வந்துச்சுன்னா, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಟು ಬರುತ್ತದಂದ್ರೆ உடனே ஆமென் சொல்லி பாருங்க. ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ನೀವು ಆಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ. எவ்வளவு ஸ்பீடா சொல்றீங்களோ, ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ನೀವು ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರೋ, எவ்வளவு சத்தமா சொல்றீங்களோ, ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರೋ, அவ்வளவு சீக்கிரமா உங்களுக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் போது ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತೆ. இயேசுவின் நாமத்திலே கர்த்தர் புதிய வீட்டை சிலருக்கு தரப்போகிறார். ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. I feel the anointing. ನಾನು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. கர்த்தர் இப்ப சில பேருக்கு அந்த சாவியை கையில கொடுக்க விரும்புகிறார். ಕರ್ತನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಸ ಮನೆಯ ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇವರು ಈಗ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, இட்ஸ் ஓவர். ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದು ಆಯ್ತು, ಸಂಭವಿಸಿತು. I feel the anointing. ನಾನು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Some of you, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವರು, the children who are here, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, you are going to study in the United States. ನೀವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ. You will fly for one class from one country to another country in plane. ನೀವು ಒಂದು ತರಗತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ. பொய் சொல்றதுக்கு அவர் மனுஷன் அல்ல. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ. அவர் சொல்லியும் செய்யாது இருப்பாரோ? ಆತನು ಹೇಳಿ ಮಾಡದೆ ಇರುತ್ತಾನೋ? அவர் வசனித்தும் அதை நிறைவேற்றாது இருப்பாரோ? ಆತನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರು ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸದೆ ಇರುತ್ತಾನೋ? நான் வணங்குகிற என் தெய்வம், ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ನನ್ನ ದೇವರು, அவர் சொன்னதை செய்து முடிப்பவர். ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆತನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವ ದೇವರು. ಹೇ, பாட்சா படத்துல ரஜினிகாந்த் சொல்லுவார், ಭಾಷಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, நான் ஒரு தடவை சொன்னா ನಾನು ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 தடவை சொன்ன மாதிரி, 100 ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ. 101 தடவை 101ನೇ ಸಾರಿ ಹೊಸ ಮಾತು. கோயிந்தா கோயிந்தா போயிந்து. ஆனா ಆದರೆ எங்க ஏசப்பா சொன்னா, ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರೆ, ஒரு தடவை சொன்னா, ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ஒரு தடவை சொல்லிட்டா, ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ஒரு தடவை சொல்லிட்டார்னா, ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, I love it. ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ. சித்தம் உண்டு, சுத்தமாக.
ಚಿತ್ತ ಉಂಟು, ನೀನು ಶುದ್ಧನಾಗು. ஒரு வார்த்தை, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು. ಅವನು ನೋಡುತ್ತಾ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಅವನು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿ விட்டார், ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಶುದ್ಧನಾದನು. ஒரு வார்த்தை, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು. பக்கத்துல பாச்சவங்க ஒரு வார்த்தை, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು. ஒரே ஒரு வார்த்தை, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು. ஒரே ஒரு வார்த்தை, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು. என் லைஃபே மாத்தಬಹುದು. ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನೇ ಆ ಮಾತು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. இன்னைக்கு கர்த்தர் ஒரு வார்த்தை சொல்ல போறார். ಇವತ್ತು ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಆತನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. உங்க லைஃப தலகீழ மாத்த போறாரு. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನೇ ದೇವರು ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. இப்ப நீங்க வாளா இருக்கிறீங்க, ಈಗ ನೀವು ಬಾಲವಾಗಿದ್ದೀರಾ. கர்த்தர் உங்களை தலையா மாத்த போறார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಾಗಿ ದೇವರು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. இப்ப நீங்க கீழே இருக்கிறீங்க, ಈಗ ನೀವು ಕೆಳಗಿನವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. கர்த்தர் உங்களை மேலாக்க போறார். ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲಿನವರಾಗಿ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. செய்ய நினைத்த காரியம் தடைಪಡಾದೆ. ನನ್ನ ದೇವರು ಆತನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವಂತ ಕಾರ್ಯವು ಯಾವುದು ತಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. பொய் சொல்ல மாட்டார். ನನ್ನ ದೇವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. அவர் கஞ்ச பேசினார் இல்ல. ನನ್ನ ದೇವರು ಆತನು ಹಲ್ಲಲು ಜಿಪ್ಣನಲ್ಲ. ஹலோ ஹலோ, உங்களுக்கு கர்த்தர் கொடுக்க வேண்டிய இந்த 10 கோடி அவருக்கு பிஸ்கோத். ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವ 10 ಕೋಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರೆ இதெல்லாம் அவருக்கு சேஞ்ச் பா. ಇದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ಇದ್ದಂಗೆ. யார்ட்டையாவது 50 காசு இருக்குதா? ಯಾರ ಹತ್ರ 50 ಪೈಸೆ ನಾಣ್ಯ ಇದೆಯಾ? 50 காசு வச்சிருக்கீங்களா? 50 ಪೈಸೆ ನಾಣ್ಯ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? இந்த காலத்துல பிச்சைக்காரன்ட்ட கூட 50 காசு இல்ல. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕಾರನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 50 ಪೈಸೆ ಇಲ್ಲ. உங்க பாஸ்டரை எப்படி கர்த்தர் உபத்திரவத்தின் மத்தியில தெரிந்தெடுத்து நியூ பெத்தேல் ஏஜி சர்ச்சை கொடுத்து உயர்த்தினாரோ, ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕರನ್ನ ಬಾಧೆಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದಲೇ ಹಿಂಸೆಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದಲೂ ದೇವರು ಕರೆದು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಬೆಥೆಲ್ ಏಜ್ ಸಭೆಯಾಗಿ ದೇವರು ಆತನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದನು. அதே மாதிரிதான் இந்த ஆல்வின் தாமஸையும் கர்த்தர் உபத்திரவத்தின் மத்தியில ரூவா எழுப்புதல் ஊழியத்தை ஸ்தாபிக்க வச்சார். ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ವಿನ್ ಥಾಮಸ್ ಅವರನ್ನ ಉಪದ್ರವಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ದೇವರು ರೂವಾ ಸೇವೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ದೇವರು ಆತನು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದವನಾಗಿದ್ದನು. பிசாசு அமுக்க நினைச்சான், ಸೈತಾನನು ತುಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದನು. கர்த்தர் அவனை மிதிக்கிறவனா இந்த சபையை மாத்தி வச்சிருக்கிறார். ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ತುಳಿಯತಕ್ಕಂತೆ ದೇವರು ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದನು. ஆள் அட்ரஸே இல்லாம போக வைக்கணும் ட்ரை பண்ணா, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಣಿಸಲೇಬಾರದು, ಇವನ ವಿಳಾಸ ಸಿಕ್ಕಬಾರದು ಅಂತ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ஆனா பெர்மனன்ட் அட்ரஸ் கொடுத்து கர்த்தர் உங்களை ஸ்தாபிக்கும்படி இந்த வருஷத்துல உங்கள் மேல கிருபை செய்ய போகிறார். ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಳಾಸವನ್ನು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ ಈ ವರ್ಷ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅದನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. பொய் சொல்ல அவர் மனிதன் அல்ல, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ. எசேக்கியேல் 24ஆம் அதிகாரம், ಎಸ್ಕೇಲ್ ಬರೆದಂತ ಪ್ರವಾದಿ ಗ್ರಂಥ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ஆம் வசனம் வாசிங்க. 14ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ಇದನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಸಾಗುವುದು, ನಾನು ನೆರವೇರಿಸುವೆನು, ಹಿಂದೆಗೆಯೆನು, ಕ್ಷಮಿಸೆನು, ಕರುಣಿಸೆನು. ನಿನ್ನ ದುರ್ಮಾರ್ಗ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿನಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಗುವುದು. ಇದು ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. ஆண்டவர் சொல்கிறார், ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, I the Lord have spoken it. ನಾನೇ ಇದನ್ನು ಯೆಹೋವನಾದಂತ ನಾನೇ ಇದನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದೇನೆ, நானே இதை சொன்னேன், ನಾನೇ ಇದನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದೇನೆ, நானே அதை செய்து முடிக்க போகிறேன், ನಾನೇ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. நான் உங்களுக்கு ஒண்ணே ஒண்ணு சொல்ல போறேன். ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ நல்லா கவனிங்க. ಗಮನಿಸಿ. நீங்க எதையாவது ஆரம்பிச்சா ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರೆ
நீங்க முடிக்கணும். ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. நீங்க சொன்னா ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ நீங்க செஞ்சு முடிக்கணும். ನೀವು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ஆனா சும்மா இருந்த உங்களை, ಆದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ, வாப்பா 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 ಬಾಪ ಬಾಪ ಬಾಪ, உனக்கு ஒரு சபையை கொடுக்க போறேன், ನಿನಗೊಂದು ಸಭೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, உனக்கு ஒரு வீடு கொடுக்க போறேன், ನಿನಗೊಂದು ಮನೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, உனக்கு நல்ல பிள்ளைங்களை கொடுக்க போறேன், ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, நான் உனக்கு காரை கொடுக்க ನಾನು போறேன், ನಿನಗೆ ಕಾರ್ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, நான் உனக்கு வீட கொடுக்க ನಾನು போறேன் ನಿನಗೆ ಮನೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ அப்படின்னு சொல்லி ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿ வாக்குத்தத்தம் பண்ணி ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿ அதை ஆரம்பித்து வைத்தது ಅದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದು இயேசு கிறிஸ்துவானார். ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿದ್ದರೆ சொன்னதை செய்து முடிக்க வேண்டியதும் அவருடைய கடமை. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. இந்த யுத்தம் உங்களுடையதல்ல, ಈ ಯುದ್ಧವು ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ, இது கர்த்தருடையது. ಇದು ಕರ್ತನದು. நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள். ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತೀರಾ? பக்கத்துல பாத்துங்க, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, நடக்கல. ಏನು ನಡೀಲಿಲ್ಲ, ಏನು ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಅಳುವವರಿಗೆ ஒண்ணுமே நடக்கல பாஸ்டர், ಏನು ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್. கர்த்தாவே என்னை எடுத்துக்கொள்ளு, ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದು ಬಿಡಪ್ಪ, என்னைய உயிரிட வச்சிருக்கீங்க, ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡಪ್ಪ. ಸುಮ್ಮನಿರು, சும்மானிரு. ಸುಮ್ಮನಿರು. பிரச்சனை என்ன, நமக்கு சும்மா இருக்கவே முடியாது. ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. இப்ப நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன், ನಾನೀಗ ನಿಮ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, எல்லாரும் ஒரு 5 நிமிஷம் சும்மா இருப்போம். ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, ஒரு செகண்டுக்குள்ள இல்ல, அவர் ஊண்டாரு. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಅಂತ ಕೂಗಿದ್ರು. நான் சொல்றேன், எல்லாரும் சும்மா இருப்போம். ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಣ. இதாயா மனுஷன், ಇದೇ ಮನುಷ್ಯ. சும்மா இருக்கவே முடியாது. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. அவனுக்கு ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ಅವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ஏன்னா அவனுடைய தியாலஜில என்னன்னா, ಕಾರಣ ಅವನ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ஏதாவது பண்ணாதான் ஏதாவது நடக்கும். ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಭವಿಸೋದು. ஆனா ஆண்டவருடைய பயாலஜில எப்படின்னா, ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, நீ சும்மா இரு எல்லாம் நடக்கும். ನೀನ್ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. நீங்கள் அமர்ந்திருந்து நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள். ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ನಾನೇ ಯೆಹೋವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பிரதர், நான் சும்மா இருந்தா கர்த்தர் எனக்காக யுத்தம் பண்ணுவாரா? ಬ್ರದರ್, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಕರ್ತನು ನನಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನ? பண்ணாரே, ಮಾಡಿದ್ನೆ. அதுதான் இந்த என்னாகமம் 23 அதிகாரம். ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. இந்த என்னாகமம் 23 அதிகாரத்துக்கு திருப்புங்களேன். ಈ ತರ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. இங்க ஒரு பெரிய கதை இருக்குது. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಉಂಟು. என்ன கதை? ಏನ್ ಕಥೆ? பாலாக் என்கிற ஒரு ராஜா இருந்தார். ಬಾಲಾಕನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಬ್ಬ ಅರಸನಿದ್ದನು. அந்த ராஜாவுக்கு ಆ ರಾಜನಿಗೆ எப்படியாவது இஸ்ரவேலரை அழிக்க வேண்டும், ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. மோவாபின் ராஜாவாகிய அந்த பாலாக்கு, ಮೋವಾಬನ ಅರಸನಾದಂತ ಈ ಬಾಲಾಕನು எப்படியாவது இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அழிக்க வேண்டும் என்று முயற்சி பண்ணான். ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದನು. அவர்கள் எப்படியாக எகிப்தியரை விட்டு வெளியே வந்தாங்கன்றத குறித்து கேள்விப்பட்டான். ಆತನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳಿದರು. அவர்கள் எல்லாரும் சொன்னாங்க, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು, இந்த இஸ்ரவேலரை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, ಈ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, இந்த ஜனங்கள் பயங்கர பெருசா இருக்கிறாங்க, ಈ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. அவர்களை பார்த்தவுடனே இந்த ராஜாவுக்கு கலக்கம் வந்துருச்சு. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಈ ಅರಸನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಭಯ ಹಿಡಿದವನಾಗಿದ್ದನು. என்னாகமம் 22 அதிகாரம் 4 வசனத்தை வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னார். ನೀವು ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಓದಿಕೊಂಡರೆ அவங்க பாக்குறாங்க, மீதியார் மூப்பரை நோக்கி, மாடு வெளியின் புல்லை மேய்கிறது போல இப்பொழுது இந்த கூட்டம் நம்மை சுற்றி இருக்கிற யாவையும் மேய்த்து போடும் என்றார். ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದನಗಳು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಯ್ದು ಬಿಡುವಂತೆ ಈ ಸಮೂಹವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡುವುದು ಆಗಿದೆ. இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பாரு, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು ನೋಡು, இவங்க கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டபடினாலே, ಇವರು ಕರ್ತನಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ பசுமையான எல்லா புல்லையும் இவங்களே மேய்ச்சிடுறாங்க. ಹಸಿರಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಇವರೇ ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் இவங்களே எடுத்துக்கிறாங்க. ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಇವರೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. விடக்கூடாது,
ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬಾರದು, வளர விடக்கூடாது, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರದು. இவங்களை விட்டா ಇವರನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ பெரிய ஆளாயிடுவாங்க, ಇವರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. அப்புறம் நாளைக்கு நமக்கு ஆசீர்வாதமே இல்லாம ಆ போயிடும். ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನುವುದು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. அவங்களை அழிச்சிடணும், ಅವರನ್ನ ನಾಶ அவங்களை ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು, எப்படியாவது நிறுத்திடணும். ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು. நான் இப்ப உங்களுக்கு சொல்றேன், எழுதி வச்சுக்கோங்க. ನಾನೀಗ ನಿಮ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது, ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ முதல்ல உங்களுக்கு வர்ற எதிர்ப்பு எங்க இருந்து வரும் தெரியுமா? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತ ವಿರೋಧ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? உங்க சொந்த குடும்பத்துல இருந்து வரும், ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ ಅದು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. உங்க கூட பிறந்தவங்க கிட்ட இருந்து வரும், ಈಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಸಂಗಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, உங்க பக்கத்து வீட்டுல இருந்து வரும், ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. உங்க சொந்த குடும்பம் தான் உங்களை பார்த்து பொறாமப்படுவாங்க. ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡುತ್ತಾರೆ. பாத்தியா அவள, ನೋಡ್ದ ಅವಳನ್ನ, என்ன மாதிரி ನನ್ನ ರೀತಿ நகையும் ಒಡವೆ, காரும் ಕಾರು, வீடும் ಮನೆ, சாரிய பாரு, ಸೀರೆ ನೋಡು, காஞ்சிபுரம் பட்டு, ಕಾಂಜಿಪುರ್ ಪಟ್ಟೆ, ஐயோ மைசூர் சாண்டல் சோப்பு, ಮೈಸೂರ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪು, எல்லாத்தையும் பார்த்து பொறாமப்படுவாங்க. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡುತ್ತಾರೆ. எல்லாரும் ஒரு கையை தூக்கி ஸ்தோத்திரம் பண்ண போவோம். ಎಲ್ಲರ ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ஒரு மனுஷனை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும் போது, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ சொந்த சகோதரனே பொறாமப்படுவான். ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರನೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡ್ತಾನೆ. தாவீதை கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார். ದಾವೀದನನ್ನು ದೇವರು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. அவன் பேட்டில் ஃபீல்டுக்கு வரா, ಅವನು ಯುದ್ಧದ ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. கோலியாத்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறான், ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲಿಯಾತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, எவ்வளவு ஆம்பளையா இருந்தா ಯಾವನಾದ್ರೂ ಗಂಡಸ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ஒத்திக்கு ஒத்தி வாங்கடா, ಬರ್ರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ. அப்படி இருக்கும்போது தாவீது சொல்றாரு, ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ದಾವೀದನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, நான் போய் சண்டை போடுறேன். ನಾನು ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ. உடனே அவங்க சொந்த அண்ணன், ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನು, சரியான வெண்ண, ಅವನು ಸರಿಯಾದ ಬೆಣ್ಣೆ, அண்ணன் ஆனா சரியான வெண்ண, ಅದು ಸರಿಯಾದಂತ ಬೆಣ್ಣೆ. ஆமா ಹೌದು. அவர் வந்து சொல்றாரு, ஏ டேவிட், ಅವನ್ ಬಂದ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದಾವೀದನೇ, சின்ன பையனி, ನೀನ್ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, நீ பெரிய இதெல்லாம் செய்ய போறியா? ನೀನು ದೊಡ್ಡದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? போய் அந்த ஆடை மேய்ப்பா, போப்பா, ಹೋಗಿ ಆ ಕುರಿನ ಮೇಯ್ಸು, ಹೋಗ ಹೋಗ. கர்த்தர் உங்களை கொண்டு பெரிய காரியம் செய்ய போறாரு. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆತನು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. இப்போ ஒரு தீர்க்க தரிசன வார்த்தையை கர்த்தர் கொடுக்க போறார். ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾತನ್ನ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. யாத்ரா 34 அதிகாரம் 10 வசனத்தை கர்த்தர் சொல்கிறாரு. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 34ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಭೂಮಿ ಎಂಗಿலும், ಭೂಮಿಯ ಸಮಸ್ತವು, எந்த ஜாதிகளத்திலும், ಯಾವ ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ செய்யப்படாத அதிசயங்களை, ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ உன் கூட இருக்கிற ஜனங்களுடைய கண்கள் காணும்படி நான் செய்ய போகிறேன். ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಾಣತಕ್ಕಂತೆ ಆ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. உன் சொந்த சகோதரர்கள் பார்க்க போறாங்க, ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, உன் சொந்த சகோதரிகள் பார்க்க போறாங்க, ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರಿಯರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, உனக்கு உதவி செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னவங்க பார்க்க போறாங்க, ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಸಹ ಅದನ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. நான் உன்னோடு கூட இருந்து செய்ய போகிற காரியம் பயங்கரமாயிருக்கும். ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿದ್ದು ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. கைகளை தட்டி வாய்களை திறந்து சொல்லுவோம் ஹalleluya. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಹalleluya. கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்தார்ன்றதுக்கு சைன் என்ன தெரியுமா? ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? உங்களை பார்த்து ஜனங்க பொறாமப்படுவாங்க. ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡುತ್ತಾರೆ. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, வெல்கம் டு தி கேங். ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. உங்களை பார்த்து யாரும் பொறாமப்படலனா, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡದೆ ಹೋದ್ರೆ கர்த்தர் இன்னும் உங்களை ஆசீர்வதிக்கலன்னு அர்த்தம். ಅದರ ಅರ್ಥ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು. உங்களை பத்தி யாராவது பேச ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். என்ன அர்த்தம்னா, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ರೆ கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னு அர்த்தம். ಅದರ ಅರ್ಥ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಥ. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, பேசுறவங்க பேசட்டும், ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಮಾತನಾಡೋರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ರಿ, பேசட்டும் பேசட்டும் பேசட்டும். ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ.
உங்களை பத்தி பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. இந்த நியூ பெத்தேல் ஏஜில இருக்கிற இந்த விசுவாசிகள் எல்லாம் வளர்ந்துகிட்டே போறாங்களே. ಈ ನ್ಯೂ ಬೆಥೆಲ್ ಏಜ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಿತಾನೆ ಇದಾರಲ್ಲ. நாளுக்கு நாள் கார் அதிகமாகிட்டே போதே. ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನ ಕಾರ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. BMW வருதே. BMW ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹೇ ಮೆರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆನ್ಸ್ வருதே. ಮೆರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. அவங்க பாஸ்டர் பாரு புது பென்ஸ் கார் ஓட்டிட்டு இருக்காரு. ಅವರು ಪಾಸ್ಟರ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಸ ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೆನ್. இவங்களுக்கு ஃபாரின்ல இருந்து பணம் வருதோ? ಇವರಿಗೆ ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? யாரோ பிளாக் மணி தராங்களோ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಪ್ಪಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರ? உங்களை பத்தி நிறைய கான்ட்ரோவர்சி வரப்போகுது. ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಅನೇಕ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க வரட்டோ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಬರಲಿ. வந்தாதான் கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துறாருன்னு அர்த்தம். ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ದಿನ ದಿನ ಆತನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. எத்தனை பேர் நான் சொல்றது ஆமேன்னு சொல்லி ஒத்துக்கு போறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನರು ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಮೇನ್ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ? ஒரு கிறிஸ்தவனை கர்த்தர் ஆசீர்வதிச்ச உடனே ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತನನ್ನ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ பொறாமப்படுற முதல் ஆள் யார் தெரியுமா? ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡುವಂತ ಮೊದಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? இன்னொரு கிறிஸ்தவன் தான். ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನೇ. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அண்ட் சைன் ஆஃப் a blessing. ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೊದಲೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க இட்ஸ் ஓகே. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಂತ. இங்க பாருங்க இப்படி சொல்லணும் இட்ஸ் ஓகே. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದ பத்தி கவலைப்படாத மாதிரி சொல்லுங்க. நீங்க சொல்றது பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஓகே. ನೀವ್ ಹೇಳೋದ್ ನೋಡ್ರಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲವಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ಸ್ ದಟ್? ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಯಾ. ಅದು ಸಾಧಾರಣ. இட்ஸ் a common. அது சாதாரணவாதது. நான் போட்டுக்கிறது கலர் சக்கைய பார்த்து உங்களுக்கு பொறாமையா இருந்துச்சு நான் என்ன பண்ண முடியும்? என் கலர் எனக்கு பிடிக்குது நான் போட்டுக்கிறேன். ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡಂತ ಈ ಕಲರ್ ಶರ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಾದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡೆ. உனக்கு ವೈಟ್ பிடிக்கும்னா நீ ವೈಟ್ போடு. கர்த்தர் என்ன கலர்ஃபுல்லா வச்சிருக்காரு. ನಿನಗೆ ವೈಟ್ ಆದ್ರೆ ವೈಟ್ ನೀನು ಹಾಕೋ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣವಾಗಿ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க என்ன பார்த்து பொறாமப்படாத. பக்கத்துல இருந்து ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ರಿ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡಬೇಡಪ್ಪ. ನಾನು ಆಂಡವರ ಆಳು. ನಾನು ಕರ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ. சொல்லுங்க பக்கத்துல பார்த்து நான் ஆண்டவர ஆளு. ಹೇಳ್ರಿ ನಾನು ಕರ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ஆண்டவரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன். கர்த்தனிಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. நான் அப்படிதான் இருப்பேன். ನಾನು ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾನು மேல மேல தான் போவேன். ನಾನು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆನೇ ಬೆಳಿತೀನಿ. நான் என் வைஃப்ட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன். ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. நம்மள பார்த்தா எல்லாரும் தப்பு கணக்கு போடுறாங்களே. ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ. இதுவே நானு. ಇದೇ ನಾನು. ஒரு ஜோல்னா பை போட்டுக்கிட்டு ಒಂದು ಜೋಲ್ನ ಪೈ ಹಾಕೊಂಡು ஒரு வெள்ளை சட்டை போட்டுட்டு ಉಪದೇಶಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ஒரு பழைய வெள்ளை சொட்டை போட்டுட்டு ಒಂದು ಹಳೆ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ போட்டுட்டு ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕರ್ತನು நல்லவன். ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು. ஹalleluya ஹalleluya ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾವ್ಯಾವರೂ ಕೈಗಳ ತಟ್ಟಿ ಅವನಿಗೆ ನಡಿ ಸೋತುவோம். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳ ತಟ್ಟಿ ಆತನನ್ನು ವಂದಿಸೋಣ. அப்படி நின்னுட்டு கர்த்தருடைய ஊழியத்துக்காக யாராவது கொடுக்கிறீங்களோ? கர்த்தன சேவைக்கு யாராவது ಕೊಡ್ತೀರಾ? பாஸ்டர் பாவம். பாஸ்டர் ತುಂಬಾ ದೀನರು. அதான் என் வைஃப்ட்ட சொன்னேன். அதே நான் ಹೆಂಡತಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. நான் பேசாம ಮೊಟ್ಟೆ ಹಚ್ಚಿக்கிறேன். ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡದೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಮೀಸೆ ಎಲ್ಲ ಶೇವ್ பண்ணிட்டு ಮೀಸೆ ಎಲ್ಲ ಶೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು கொஞ்சம் கருப்பா அங்கங்க தடவிட்டு ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಹಾಫ್ ಆರ್ಮ್ ಶರ್ಟ್ போட்டுட்டு ಹಾಫ್ ಆರ್ಮ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ல ಸ್ಲೈಟಾ ஒரு ஓட்ட போட்டுட்டு ಪ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು கர்த்தர் நல்லவர் எல்லாரும் கைகளை தட்டுவோமா? கர்த்தன் ಒಳ್ಳೆಯವನು ಎಲ್ಲರ ಕೈಗಳು ತಟ್ಟೋಣ. என் வைஃப் என்ன பார்த்து சொன்னாங்க. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು கர்த்தர் உங்களை ராஜா மாதிரி வச்சிருக்காரு. கர்த்தர் ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರಸನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. நீங்க என்ன கூஜா மாதிரி உட்கார்றன்றீங்க. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಲಲು ಸಾಧಾರಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೀನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ? பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க நான் ராஜா. பக்கத்துல இருந்து ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ನಾನು ರಾಜ. ராஜாதி ராஜாவுடைய பிள்ளைங்க எப்படி இருப்பாங்க? ராஜாதி ராஜನ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ? ஹalleluya ஹalleluya. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க ராஜா மாதிரி இருப்பேன் நான். ಹೇಳ್ರಿ ನಾನು ರಾಜನಾಗಿ ಇರುತ್ತೇನೆ. ஒரு தடவை ப்ரூனேவுடைய கிங்
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ல ಸಾಪಿಡೋದಕ್ಕೆ போனாராம். ಒಂದು ದಿವಸ ಬ್ರೂನೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಅರಸನಾತನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೋದನು. அங்க ஒரு சர்வர் அவருக்கு நல்லா சர்வ் பண்ணாராம். ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನು ಆತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನ ಆತನು ಹಂಚಿದನು. அவர் சர்வ் பண்றத பார்த்துட்டு ಆತನು ಹಂಚೋದನ್ನ ನೋಡಿ அந்த ராஜா என்ன பண்ணாரு தெரியுமா? ಆ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತಾ? ಟಿಪ್ಸ್ எழுதி வச்சாராம். ಆತನು ಟಿಪ್ಸ್ ಬರೆದಿಟ್ಟನು. எவ்வளவு ಟಿಪ್ಸ್ தெரியுமா? ಎಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ? எத்தனையோ கோடி டாலர் அவர் பேர்ல எழுதி வச்சாராம். ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟನು. ಟಿಪ್ಸ್ மட்டும் அவள எழுதி வச்சாராம். ಟಿಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದಿಟ್ಟನು. ஒரு உலக பிரகாரமான ராஜாவே ಟಿಪ್ಸ್ ಅವಳು எழுதும்போது ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವಂತ ಅರಸನೇ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ தனக்கு வந்து சாப்பாடு போட்டவனுக்கு அவள ಟಿಪ್ಸ್ எழுதும்போது ತನಗೆ ಬಂದು ಆಹಾರವನ್ನ ಹಂಚಿದವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ರೆ என்னை உருவாக்கினவரும் ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾತನು தாயின் கருவிலே என்னை தெரிந்து கொண்டவரும் ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತಾತನು என்னை ಮುನ್ಕುರಿತವரும் ನನಗೆ ಮುಂಚೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದವನು என்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தவரும் ನನ್ನನ್ನು ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆದವನು இந்த கனமான ஊழியத்தை கொடுத்தவரும் ಈ ಮಹಿಮೆಯಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾತನು என் தேவனாகிய கர்த்தர் ನನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನು என்னை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் வைப்பார் ನನ್ನನ್ನು ಅರಸುಗಳಾಗಿ ಯಾಜಕರುಗಳಾಗಿ பொய் சொல்ல தேவன் ஒரு மனிதன் அல்ல ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ பக்கத்துல திரும்பி பார்த்துக்க சொல்லியும் செய்யாதிருப்பாரோ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ಆತನ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ನೆರವೇರಿಸದೆ ಇರುತ್ತಾನೋ நல்ல கவனிங்க ಗಮನಿಸಿ பாலாக் இந்த தீர்க்கதரிசி கொண்டாங்க ಬಾಲಕನೊಂದು ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಕರೆತಂದನು இந்த தீர்க்கதரிசிக்கு பேர் பீலையாம் ಈ ಪ್ರವಾದಿ ಹೆಸರು ಬಿಳಾಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ இவர்தான் பீலையாம் ಇವರೇ ಬಿಳಾಮನು இந்த மோவாபின் ராஜாவாகிய பாலாகு ಈ ಮೋವಾಬ್ ಅರಸನಾದಂತ ಬಾಲಕನು இந்த ஜனங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்தா போறாம ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ನೋಡಿ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು என்ன இவங்க மட்டும் மேல போயிட்டே இருக்காங்க ಇವರು ದಿನ ದಿನ ಬೆಳೀತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ நம்ம கூட பெருசா கட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಟ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ விட்டா மேல போயிடுவாங்க போல இருக்குது ಇವರು ಬಿಟ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ என்னப்பா அது ಏನಪ್ಪಾ ಅದು இப்போதான் ஆரம்பிச்சாங்க ಈಗಲೇ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು மேல போய் நிக்கறாங்க ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ இப்போதான் கல்யாணம் ஆச்சு ಈಗಲೇ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು அதுக்குள்ள வீடு வாங்கிட்டா ಅದರೊಳಗೆ ಮನೆ ತಗೊಂಡ್ರು இப்போதான் பிசினஸ் ஆரம்பிச்சா ಈಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು அதுக்குள்ள கார் வாங்கிட்டா ಅದರೊಳಗಡೆ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ರು என்ன எல்லாம் ஃபாஸ்டா நடக்குது ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ எங்க போனாலும் அற்புதம் நடக்குது ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಅದ್ಭುತ ನಡೀತಾ ಇದೆ எது தொட்டாலும் ஆசீர்வாதமா இருக்குது ಏನ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ ஓ கர்த்தர் அவர்களை ஆசீர்வதித்திருக்கிறபடினால ಕರ್ತನು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ அவங்க ஆசீர்வாதமா இருக்கிறாங்க ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದ್ದಾರೆ உங்க லைஃப்ல ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎರಡನೇ ಹಂತ உங்க சொந்தக்காரங்க எல்லாம் விட்டுருவாங்க ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ உலகம் திரும்பித்து பார்க்கும் இப்போ ಲೋಕ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತದೆ யாரா இவங்க ಯಾರೋ ಇವರು திடீர்னு வந்தாங்க ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಬಂದ್ರು அந்த கரையோரமா சர்ச்சை கட்டுனாங்க ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ದಡದ ಹತ್ತಿರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು இப்போ பெங்களூர் பட்டணத்தையே உழுக்குறாங்க ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಗಡ 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 ಅಂತ ನಡಗಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ வேர்ல்ட் ஃபுல்லா இருக்கிறது வர பிளேன் எல்லாம் இந்த சர்ச்சுக்கு போணும் இந்த சர்ச்சுக்கு போணும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನ ಬಂದು ಬರುವವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನ್ಯೂ ಬೆಥೆಲ್ ಏಜಿ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನ ಇಳಿಯುತ್ತದಲ್ಲ ஏர்போர்ட்ல நியூ பெத்தேல் ஏஜி உடைய சொந்த பஸ் எப்ப பார்த்தாலும் வெயிட்டிங்ல இருந்துகிட்டே இருக்குது ವಿಮಾನದ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಬೆಥೆಲ್ ಏಜಿ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವೋಲ್ವೋ ಬಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುತ್ತದಲ್ಲ Welcome sir to New Bethel AG Church. Please have a seat at the Volvo bus. ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂ ಬೆಥೆಲ್ ಏಜಿ ಸಭೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನ್ಯೂ ಬೆಥೆಲ್ ಏಜಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವೋಲ್ವೋ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. We are going to switch on the video for you right now. ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. One of the friends of Pastor Mani Ravi is going to lead the worship right now. ಈಗ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಮಣಿ ರವಿ ಅವರ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. He is a fat little gentleman. And his name is Alvin Thomas. ದಪ್ಪಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಹೋದರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಆಲ್ವಿನ್ ಥಾಮಸ್. ಬಾಲಾಕನ್ ನೋಡಿದನು. இவங்க எப்படி ஆசீர்வாதமா இருக்காங்க? ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ? கர்த்தர் இவர்களுக்கு தீர்க்கதரிசிகளை வச்சு ಕರ್ತನು ಇವರನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟು இவங்க ஆசீர்வதிச்சிட்டே இருக்கார். ಇವರುಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. ஓ அதான் சீக்ரெட்டா? ಓ ಅದೇನ ರಹಸ್ಯ? ஓ இந்த தீர்க்கதரிசிகள் ஆசீர்வதிச்சா இவங்க ஆசீர்வாதமா இருப்பாங்க. ಈ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ರೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರಾ? ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ போடலாம். ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕದ. ಡಾಯ್. ಏಯ್
யாரோ அது பீலையாமா கூப்பிடு. அந்த பீலையாமைய வச்சு ಬೀಲಾಮನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು இந்த ஜனங்களை எல்லாம் சபிக்க சொல்லு. ಈ ಜನರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಶಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. இப்ப கவனிங்க, பீலையாம கூப்பிட்டு வராங்க. ஓ, இஸ்ரவேல்ல ஒரு தீர்க்கதரிசி இருக்கான், அவன் பேரு பீலேகாம். அவன் பீலா விடுறது மண்ண. ಈಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಹೆಸರು ಬೀಳಾಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನ ನಾವು ಕರೆಸೋಣ ಬೀಳಾಮನು. தமிழ்ல பீலா அப்படின்னு சொன்னா பொய் என்ற அர்த்தம். ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಆ ಬೀಳಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಎನ್ನೋದು ಅರ್ಥ. அவன் பீலா விடுறான் மச்சான், ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ அப்படின்னா ಅವன் பொய் சொல்றான்னு ಅರ್ಥ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು. இந்த பீலேயாம்ன்ற ஒரு தீர்க்கதரிசியை கூப்பிட்டு ಈ ಬೀಲಾಮನ್ ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿ பாலாக் சொல்றார், ಈ ಬಾಲಕನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, பாத்தியா ನೋಡ್ದಾ எப்படி பெருத்து கிடக்குது பாத்தீங்களா, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ದಾ, என்ன மாதிரி வந்திருக்குதுங்க, ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, என்ன ಡ್ರೆಸ್, ಏನ್ ಡ್ರೆಸ್, என்ன ಅಳಗಾன ಫ್ಲವರ್ தலையில, ಏನ್ ಸುಂದರವಾದ ಹಲ್ಲು ಹೂವ ತಲೆ ಮೇಲೆ, என்ன மாதிரி அப்படியே ಮೇಕಪ್, ಏನ್ ಮೇಕಪ್, என்ன காரு, ಏನ್ ಕಾರು, என்ன ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಏನ್ ಕುಟುಂಬ, குடும்பமா சர்ச்சுக்கு வராங்க, ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. எவ்வளவு சேர் போட்டாலும் தாங்க மாட்டேங்குது, ಎಷ್ಟೇ ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, எவ்வளவு தடுத்தாலும் இவங்க ஆசீர்வாதமா போயிட்டே இருக்காங்க, ಎಷ್ಟೇ ತಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುತ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ, எவ்வளவு சோதனை கொடுத்தாலும் இவங்க பெருகிட்டே இருக்காங்க, ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಪರಿಶೋಧನೆ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಇವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. இவங்களை நெருக்கினா, ಇವರನ್ನ ಇಸುಕಿದ್ರೆ அவங்களை கர்த்தர் பெருக்கிறாரு, ಅವರುಗಳನ್ನು ದೇವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ஓ, அப்ப ஒண்ணு பண்ணுவோம், ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ. என்ன மாஸ்டர் பிளான், ಏನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್, ಬೀಳಿಯಾಮ್ நீ உங்களெல்லாம் சபிக்கணும், ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಶಪಿಸಬೇಕು, ಶಪಿಸಬೇಕು, ಶಪಿಸು. உடனே பீலியாம் சொன்னாரு, ಬೀಳಾಮನ್ ಹೇಳಿದನು, நான் சபிக்கணும்னா ನಾನು ಶಪಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ 7 ಕಾಳೆಯ ಕೊಂಡು ಬಾ, ನೀನು 7 ಓರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, 7 செம்மறியாட கொண்டு வா, 7 ಕುರಿಮರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, 7 ಬಲಿಪೀಠத்தை கட்டு, 7 ಯಜ್ಞಪೀಠ ಕಟ್ಟು, எல்லாத்தையும் வெட்டு, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತುಂಡರಿಸು, மேல வச்சிரு, ಮೇಲೆ ಇಡು. ரைட், ಆಯ್ತು. ನೀನೀಗ இந்த பலிபீಠத்துக்கிட்ட இல்ல, ಈ ಯಜ್ಞ ವೇದಿ ಹತ್ರ ನಿಲ್ಲು, நான் போய் கர்த்தரை கேட்டு வரேன், ನಾನು ಹೋಗಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ அப்படின்னு சொல்லி பீலியாம் போயிட்டார். ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಬೀಲಾಮನ್ ಹೊರಟು ಹೋದನು. போயிட்டு ಹೋಗಿ கர்த்தரை கேட்டுட்டு ಕರ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ திரும்பಿ வரார். ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. இந்த பாலாக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், ಈ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಬಾ 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 ಬಾ, இவங்களெல்லாம் நாசமா ಇವರೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ, சொல்லு ಹೇಳು என்ன சொல்லணும், ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, நாசமா போவேன், ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ, நீ நல்லா இருப்பியா, ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀಯಾ, போவேன். உடனே பீலியாம் வாயை திறக்கிறார், ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಬೀಳಾಮನ ಬಾಯಿ ತೆರೆದನು, அவர் வாயை திறக்கிறார், ಅವನು ಬಾಯಿ ತೆರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. என்னாகும் 23 அதிகாரம் 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 23 அதிகாரம், திருப்பிக்கோங்க ತಿರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ அவர் சொல்றாரு, ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 23:8, 23:8, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಏನೆಂದು ಶಪಿಸಲಿ, ದೇವರು ಶಪಿಸಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ, தேவன் சபிக்காதவனை ದೇವರು ಅವರನ್ನೇ ಶಪಿಸದಂತೆ தேவன் சபிக்காதவனை நான் எப்படி ஐயா சபிக்க முடியும், ದೇವರು ಒಬ್ಬನನ್ನ ಶಪಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಶಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? சத்தமா அல்லேலூயா சொல்லுங்க, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳೋಣ. உனக்கு விரோதமாக, ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ஒரு பெரிய கூட்டமே எழும்பினாலோ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪೆ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡರು, கோர்ட்ல கேஸ் போட்டாலோ, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು, உனக்கு விரோதமா மொத்த பெட்டிஷன் போட்டாலோ, ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪೆಟಿಷನ್ ಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವುದಾದರೂ, உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் ஆயுதங்கள் வாய்க்காதே போய்விடும், ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತ ಯಾವ ಆಯುಧವಾಗಲಿ ಅದು ಫಲಿಸದಂತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. உனக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவர், ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ ಇರುವಾತನು ಅವನು ದೊಡ್ಡವನು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಭೆಗೆ சொன்னா ನಿನ್ನನ್ನು ಶಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ರೆ ನೀನೇನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? இந்த இடம் ராசி இல்ல, ಈ ಸರಿ ಅಲ್ಲೂ ಅದರ ರಾಶಿ ಇಲ್ಲ, வேற இடத்துக்கு போலாம், ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ. இங்க வா, ಇಲ್ಲ ಬಾ, இங்க பாத்தியா, ನೋಡ್ದಾ, இந்த பக்கம் பாத்தியா, ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ದಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು,
ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಕಮೂ ನೋಡು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೋಡು. பாத்தியா? ನೋಡ್ದ? இப்போ ಈಗ அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரம் இருக்கிறதுனால தான் நீ ஒரு மாதிரி பேசின. ನೀನು ಆ ದೇವ ದರ್ಶನ ಗುಡಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ನೀನು ಒಂಥರ ಮಾತಾಡ್ದೆ. நான் பாத்துக்கிட்டே இருந்தேன், ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. நீ வாயை திறந்து ನೀನ್ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು சாபம் சொல்றதுக்கு, ಶಾಪ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ஆசீர்வதிப்பா ಶಾ ಶಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. நீ நாசமா போக மாட்ட, ನೀ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, நீ நல்லா இருப்ப, ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀಯ. உங்களுக்கு விரோதமா மந்திரவாதியை அசுத்தாவியை ஏவி விடுவான். ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. அந்த அசுத்தாவி அந்த மந்திரவாதி பார்த்து சொல்லும், ಆ ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ದುರಾತ್ಮನ ಮಂತ್ರವಾದಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, என்ன விட்டு சாமி, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಪ್ಪ, என்னால ಅங்க போய் ಅಡಿ வாங்க முடியல, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒದೆ ತಿನ್ನಕ್ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅಡಿ ಪಿನ್றாங்க, ಅವರು ಒದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. உனக்கு ஒன்னு சொல்றேன், ನಿನಗೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, உன் உயிரை காப்பாத்திக்கணும்னா, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ இந்த நியூ லைஃப் பெத்தேல் ஏஜ் இருக்கு பத்தியா, ಈ ನ್ಯೂ ಬೆಥೆಲ್ ಏಜ್ ಸಭೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ஒழுங்கா அங்க போய் ரட்சிக்கப்பட்டு ಮಾತಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದು ಅಂತ. சும்மா வாழ ஆட்டாத, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಲ ಆಡಿಸ್ಬೇಡ. உன்னை விட பெரியவர் அந்த சர்ச்சில் இருக்கிறாருப்பா, ನಿನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. இங்க இருந்து சபை, ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಪಿಸು. அப்பதா ಆಗ என்னாம் 23:19 அவர் வாயை திறந்து சொன்னார். ಆತನು ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 23:19 ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அவர் சொன்னாரு, ಆತನು ಹೇಳಿದನು, பாலாகே ಬಾಲಕನೇ கேளு ಕೇಳು, பொய் சொல்றதுக்கு ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ அவர் மனுஷன் இல்ல, ಆತನ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, மனம் மாறுறதுக்கு ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋದಿಕ್ಕೆ அவர் மனுபுத்திரன் அல்ல, ಆತನ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನೂ ಅಲ್ಲ. இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிக்கிறேன்னு சொன்னவரு ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಆತನು ஆசீர்வதியாமல் இருப்பாரோ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡದೆ ಇರುತ್ತಾನೋ. என்னாகும் 23:20 வாசித்து பாருங்க. ನೀವು ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 23:20 ಓದ್ ನೋಡ್ರಿ. பாலாகே ಬಾಲಕನೇ இதோ ಈಗ ஆசீர்வதிக்க கட்டளை பெற்று ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆಜ್ಞೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೇನು, ஆசீர்வதிக்க போகிறேன், ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. இந்த ஜனம் யார் தெரியுமா? ಈ ಜನರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? காண்டாமிருகத்துக்கு ஒத்த பலன் இவர்களுக்குள்ள இருக்கிறது. ಕಾಡು ಕೋಣದ ಬಲ ಇವರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತದಾಗಿದೆ. இவங்க சாதாரணமானவங்க இல்ல, ಇವರು ಸಾಧಾರಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ. எல்லாத்தையும் முட்டி தள்ளிடுவாங்க, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವರು ನೂಕಿ ಕೆಳಗಡೆ ದಬ್ಬಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. இவங்களை யாரும் தடை பண்ண முடியாது, ಇವರನ್ನ ಯಾರು ತಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. கொண்டு கர்த்தர் பயங்கரமான காரியம் செய்ய போறார். ಇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ಆತನು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. துஷ்ட சிங்கம் படுத்திருக்கிறது போல படுத்திருக்கிறாங்க, ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಸಿಂಹವು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಸಿದು ಮಲಗಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಇದು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವಂತದಾಗಿದೆ. அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத, ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ, டிஸ்டர்ப் பண்ணாத, ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ, கிறிஸ்தவனை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத, ಕ್ರಿಸ್ತ್ಯಾನಿಗಳನ್ನ ತೊಂದರೆ ಪಡಿಸಬೇಡ, கர்த்தருடைய பிள்ளையை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத, ಕರ್ತನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊಂದರೆ ಪಡಿಸಬೇಡ. இப்போதான் என்னாகும் 24:1 சொன்னார் அவரு. ಈಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 24:1 ದೇವರು ಹೇಳಿದನು, பாலாகே ಬಾಲಕನೇ இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதே கர்த்தருக்கு பிரியம். ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದೇ ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದ ಕೆಲಸ. என் அன்பு தேவ பிள்ளையே, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, நீ சோகமா இருப்பது கர்த்தருக்கு பிரியம் அல்ல. ನೀನು ದುಃಖವಾಗಿರೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. நீ கடன்ல இருப்பது தேவனுக்கு பிரியம் இல்ல. ನೀನು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕರ್ತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. நீ கண்ணீர்ல இருக்கிறது ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்ல. ನೀನು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕರ್ತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. நீ ஜெயத்துல இருப்பது கர்த்தருக்கு பிரியம். ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿರಬೇಕೆನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಉಳ್ಳಂತ ಕಾರ್ಯ. இந்த மத்தியான வேளையில, ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ கர்த்தர் உனக்கு ஒரு ஜெயத்தை கொடுக்க போகிறார். ಕರ್ತನು ನಿನಗೊಂದು ಜಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. 1000 அசுத்தாவிகள் வந்தாலும், 1000 ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮಗಳು ಬರುವುದಾದರೂ, 1,00,000 பேர் உனக்கு விரோதமாக எதிர்த்து நின்னாலும், 1,00,000 ಜನರು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತರು, கொடி பிடிச்சாலும் போஸ்டர் அடிச்சாலும், ಅಲ್ಲಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ರು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಓಡಿದ್ರು, என்ன பண்ணாலும் சரி, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ, கர்த்தர் உன்னை கொண்டு செய்ய நினைத்த காரியம் தடைபடாத. ಕರ್ತನು ಆತನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. அவர் சொல்லியும் செய்யாதிருப்பாரோ? ಆತನು ಹೇಳಿ ಆತನು ಮಾಡದೆ ಇರುತ್ತಾನೋ?
இன்னைக்கு அதை செய்ய போறார். ಇವತ್ತು ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. செய்ய வேண்டிய டைம் வந்துருச்சு. ದೇವರು ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. எத்தனை பேர் ஆவியில உணர்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? சொல்லுங்க, டைம் வந்துருச்சு. ಹೇಳ್ರಿ, ಅದು ಟೈಮ್ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. என்னை ஆசீர்வதிக்கிற நேரம் வந்துவிட்டது. ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்தை, ಹಾಲು ಜೇನು ಹರಿಯುವಂತ ದೇಶವನ್ನ நான் சுதந்திரிக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. ನಾನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. பெற்றுக்கொள்ளுகிறேன், ನಾನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. எத்தனை பேருக்கு இந்த மத்தியான வேளை பெற்றுக்கொள்ள ஆசையா இருக்குது? ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? புள்ளி குச்சி எழுப்பி நில்லுங்க. ಎಲ್ಲರೂ ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. Come on everybody. ಎಲ್ಲರೂ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ದಾಖಲ ದಾಂಡಾರ ದಾಲಾಬಾ